Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. At the outset, I offer my pranams to revered Swami Siddheshanandaji Maharaj for giving me the opportunity to give this online talk on this very auspicious occasion when we remember most revered Swami Ranganathanandaji Maharaj. I offer my pranams and namaskars to all the other eminent speakers and the members of the audience. The subject before us is the importance of scriptural study. I think as an example of scriptural study, I cannot think of anybody better than Swami Ranganathananji Maharaj. When revered Maharaj was president at Belur Mutt, we got a chance to see him at close quarters. His sevaks told us, and we also saw, that several hours in a day, even at that advanced age, several hours in a day were dedicated to study. When the doctors would not permit him to study more by himself, then it became a job for the sevaks, the monks who attended to him, to read out from various books. One of the sevaks once told me that a new book had been published on the Holy Mother, and it was given to him to read it out to Maharaj every day for a certain amount of time, 15 or 20 minutes. He would read it out. After a few days, the book was finished. The reading was over, and revered Maharaj said to the sevak, "All right, give it to me, I shall read it." And the sevak Maharaj said, "But we have just read it. Last few days I read it out to you." And revered Maharaj smiled and replied, "That was for you. Now I shall read it myself." So that was a way of making the sevak read the book. And now he wants to read it all over again himself. Several hours in a day, the sevaks had to read out from various different books, and he would keep himself immersed in study. This was a lifelong habit. We have heard about how Maharaj studied from his very brahmachari days. All throughout his life, in the midst of intense activity, he focused on scriptural study. After Maharaj's Mahasamadhi, a lot of his books were passed down to the training center, the brahmachari's training center, where for a short time I used to look after the library. And it was very interesting to see the books which Maharaj had studied, Maharaj's personal books. How does one study? By looking at his books, one gets an idea of how Maharaj used to study. The books, if you open the books used by revered Ranganathanandaji, you will see that they have all been underlined meticulously. The day he started reading it, that will be at the beginning of the book. The day he completed it, the date will be given at the end of the book. The book itself will be thoroughly underlined and annotated. There will be comments and remarks and questions written at the side. It's very interesting reading when you read the original text along with revered Maharaj's comments. This is, in educational psychology, this is called active reading. Not just flipping pages one after another, but with focused reading and concentrating on what is being said. Is almost you set up an internal dialogue with the text. Maharaj used to read seriously till the very end of his life. It's very touching to see. One of the books that we got in the training center library after Maharaj attained Mahasamadhi was this big fat volume on the neuroscience of meditation, Zen and the Brain. Zen and the Brain. It was about the brain, neuroscience, and about the effects of meditation. And you could see this is almost the last book that revered Maharaj was reading. He used to read it in the ICU, where a few days later he passed on. In the book, you'll see that it has been extensively underlined. And it's so touching to see. Sometimes the underlining, the line goes like this. That means his hand was shaking and he could not control his hand, and his underlining, that pen mark goes down the page like this. He was reading with such intense interest and focus till the very last day of his life. This is a lesson to all of us, the importance of scriptural study. Scriptural study is a sadhana, is a spiritual practice.
Um, it is said for God realization, one needs the grace of Ishvara, of Bhagavan, of God. So the grace of God is needed, the grace of Guru is needed. Guru Kripa, Ishvara Kripa, Guru Kripa. But the grace of the scriptures is needed, Shastra Kripa. So when one cultivates scriptural study throughout one's life, then a kind of grace comes from the scriptures themselves, which the meaning, inner meaning of the scriptures is revealed, illumined as it were. Of course, as Sri Ramakrishna would say, there's a fourth one, Atma Kripa, the grace of oneself, one's own mind. All the grace in the world, God is gracious, Guru is gracious, the scriptures are gracious. But of course, if I am not interested in spiritual life, if I don't have that sincerity and dedication, then none of it will be of ultimately much use. How do we develop and maintain this interest in spiritual life? Scriptural study is a very powerful practice. I have seen among many senior sannyasis and devotees also a lifelong habit of scriptural, daily scriptural study. In the monks of our order, I find they study some amount of Vedanta, maybe some Sanskrit grammar, and some text from the Ramakrishna Vivekananda tradition. So it's a lifelong daily study routine that they establish. When we talk about scriptural studies, a question comes to our mind that Sri Ramakrishna never gave much importance to scriptural study. Did he not, in fact, denigrate scholarship and say that it's not important for God realization? So I was just reading this book recently. It's a Bengali transcript of Swami Bhuteshanandaji's question answer sessions. So there he says about the importance of scriptural study for us. He says, I'll read it out in Bengali and translate. বিচার শাস্ত্রপাঠ ধ্যান ভজন যাই করো না কেন যেভাবেই হোক নিজেকে তার মধ্যে ডুবিয়ে রাখো. So Vedantic inquiry, study of the scriptures, meditation, bhajan, whatever you do, in whatever way possible, keep yourself immersed in God. And then important comment. বিরল দু একজন অসাধারণ অধিকারী পক্ষে শাস্ত্রপাঠ দরকার নাও হতে পারে, কিন্তু আমাদের মতো সাধারণের পক্ষে শাস্ত্রপাঠ বিচার অত্যাবশ্যক. He says, for a few extraordinary people, maybe including some of the great sadhakas who went to Sri Ramakrishna, for them any more scriptural study may not be necessary. But for the masses, for the rest of us who are ordinary seekers, we are ordinary people with limited capacities. He says for us, for ordinary seekers like us, a scriptural study is very important. Atyavashyak. So when we have this doubt whether it is important at all, or is it just for monks, is it just for scholars? Swami Bhuteshanji says that for us, if we think about ourselves as ordinary people or ordinary seekers, then it even more so is important for us. In the tradition to which we belong, in Advaita Vedanta, scriptural study is the primary spiritual practice, not one of the spiritual practices, the primary spiritual practice. How so? According to Advaita Vedanta, we are Brahman, we are that ultimate reality. But just hearing that is of no use to us because we don't know it, we don't feel it. That truth is, as it were, covered by ignorance, by ajnana, by ignorance. And ignorance is removed by knowledge. All ignorance is removed by knowledge. And so the ignorance about our true nature, about ourself, it will be removed by knowledge about ourselves. And where does this knowledge come from? Atma Jnana or Brahma Jnana, where does this come from? In Advaita Vedanta, the process is Shravana, Manana, Nididhyasana. Hearing, contemplating, or reasoning, and meditating. Shravana, literally hearing these truths from the Upanishads, it actually means systematically studying the Upanishads, studying the texts of Vedanta. Vedanta is defined as Vedanta Nama Upanishad Pramanam. The source of spiritual knowledge called Upanishads is the source, is a fundamental text of Vedanta. True,
that the word Upanishad primarily means knowledge, primarily means Brahma Jnana, but secondarily, in a secondary sense, it means the texts. Upanishad, in a Gaunartha, in the secondary sect, and sense, that the word Upanishad means the texts, the books. So systematically studying these texts, keeping one's mind on these texts and the teachings of these texts, this is the primary practice. After that, you reason about what you have read and then meditate upon. Once one has got clarity about the teachings, conviction about the teachings, then one meditates upon it to assimilate it. Nididhyasana. Shravana, Manana, Nididhyasana. So this is the primary practice in Advaita Vedanta. All other spiritual practices which we think of as sadhana, meditation, japa, devotional practices, all our service, the practices of karma yoga that we do, from a traditional classical Advaitic perspective, all other spiritual practices are supportive. They all prepare the mind. They give us chitta shuddhi, purity of the mind, chitta ekagrata, concentration of mind. And then with that purified and concentrated mind, we come to scriptural study, Vedanta Shravana. Shravana, Manana, Nididhyasana, the study of the Vedanta and reasoning about it and meditating upon it, that will lead to knowledge, the direct intuitive realization that Aham Brahmasmi, that knowledge, which will remove ignorance and reveal to us our true nature, which leads to moksha, which is immediately followed by moksha, by liberation. So this is the path as understood in traditional and classical Advaita Vedanta. Of course, this study is not just like reading a few books. One of our acharyas in the training center is to tell us that you don't actually study. You all are just flipping pages. You're just reading book after book. That is not scriptural study. If you want to see scriptural study, go to the Arogya Bhavan and see Swami Shikshanandaji. So Swami Shikshanandaji was a very senior monk who used to teach the brahmacharis in the training center. When we came to the training center, he was already very old and ill, and he was in the Arogya Bhavan. So whenever we used to go to see him to offer our pranams, we would see, he would sit in this easy chair, an armchair, and always the Shankara Bhashya would be open before him, and he would be studying, focused on it. It's not that he's studying for the first time. It's not that he's trying to read newer and newer books. Something that he has been studying all his life. Now he's keeping his mind there. So that repeating the cycle, the Upanishads, the Bhagavad Gita, the Brahma Sutras, other supporting Vedanta texts, and in a cycle repeating it again. Jop, dhyan, part. Repeating the mantra given to you by a guru, meditating upon the Ishta Devata, and studying the scriptures. This is the cycle of spiritual life, which many of the direct disciples we see in their lives, and we see it in the life of revered Swami Ranganathanji Maharaj also. I would also say a few words in Bengali. I've been asked to say a few words in Bengali also. So, কিছু কথা আমি বাংলাতে বলছি। আমরা যখনই শাস্ত্রপাঠের কথা শুনি, তখন আমাদের মাথায় আসে যে আচ্ছা ঠাকুর তো খুব একটা জোর দেননি, ঠাকুর অনেক সময় এই শুষ্ক পাণ্ডিত্যের নিন্দাই করেছেন। তো শাস্ত্রপাঠ করার কি দরকার? আর দ্বিতীয়ত, এগুলো বড় কঠিন ব্যাপার, এসব সাধু সন্ন্যাসী পণ্ডিতদের জন্য, আমরা সাধারণ ভক্ত, আমাদের জন্য কি শাস্ত্রপাঠ দরকার? তো সেই আমি ভূতেশানজি মহারাজের একটা কথা এই কয়েকদিন আগে পড়লাম, সেটা আমি পড়ে শোনালাম একটু আগেই। ভূতেশানজি মহারাজ বলছেন, বিচার, শাস্ত্রপাঠ, ধ্যান ভজন যাই করো না কেন, যেভাবেই করো নিজেকে তার মধ্যে ডুবিয়ে রাখো। তারপরে আসল কথা এখানে বলছেন, বিরল দু একজন অসাধারণ অধিকারী পক্ষে শাস্ত্রপাঠ দরকার নাও হতে পারে, কিন্তু আমাদের মতন সাধারণের পক্ষে, ভূতেশানজি মহারাজ বলছেন, আমাদের মতন সাধারণের পক্ষে শাস্ত্রপাঠ বিচার অত্যাবশ্যক। তো আমাদের সবাইকার জন্য শাস্ত্রপাঠ দরকার। কেন দরকার তার কিছুটা আগে উনি একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক উদ্ধৃত করে বলছেন, আসুপ্তে আমৃতে কালম নয়েত বেদান্ত চিন্তয়া দদ্যাৎ নাবসরম কিঞ্চিদপি
কামাদীনাম মনাগপি। যতক্ষণ না ঘুমিয়ে পড়ছো, যতক্ষণ না এই দেহ আছে, যতক্ষণ না মৃত্যু আসছে, ততক্ষণ মনকে বেদান্ত বিচার, বেদান্ত চিন্তার দ্বারা পূর্ণ করে রাখতে হয়। কেন? যাতে কামাদি রিপু মনে অনুপ্রবেশের সুযোগ না পায়। তারপরে মহারাজ বলছেন, ভূতেশানজি মহারাজ বলছেন, পড়ো পড়ো, উপনিষদ পড়ো। তো এটা সবাইকার জন্য প্রযোজ্য। সবচেয়ে বড় আদর্শ এখানে হচ্ছেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দজি মহারাজ। আমরা যতটুকু দেখেছি, যারা সেবক মহারাজ, যারা প্রবীণ সন্ন্যাসী, তারা আরো ভালো বলতে পারবেন। তার আজীবন, সারা জীবন এই শাস্ত্রপাঠ তার কাছে সাধনা ছিল। আমরা যখন দেখেছি বেলুড় মঠে, তখন উনি প্রেসিডেন্ট, সংঘের অধ্যক্ষ হয়ে এসেছেন, প্রেসিডেন্ট হয়ে এসেছেন, তখনও সেই বয়সে উনি সারাদিনে বেশ কয়েক ঘন্টা পড়াশোনা করতেন। যখন ডাক্তার বারণ করলো বেশি পড়াশোনা না করতে, তখন সেবক মহারাজদের এটা দায়িত্ব দেওয়া হলো। উনি বলতেন ওদের যে পড়ে শোনাতে, বিভিন্ন বই থেকে সারাদিনই পাঠ চলতো, অনেক ঘন্টা, কয়েক ঘন্টা ধরে পাঠ চলতো। একজন সেবক মহারাজ আমাকে নিজে বলেছেন, একটি মা শারদার উপরে বই ছাপানো হয়েছে, নতুন বই, তো সেটা পড়ে শোনানো হলো পূজ্যপাদ মহারাজকে কয়েকদিন ধরে, প্রতিদিন কিছুক্ষণ। যখন বইটি সমাপ্ত হলো, তখন মহারাজ বলছেন যে, অলরাইট, গিভ ইট টু মি, আই শ্যাল রিড ইট। সেবক বলছেন যে, মহারাজ আমরা তো পড়ে শোনালাম, এই তো হলো, বইটা পড়া হলো। তখন মহারাজ বলছেন, ইট ইজ ফর ইউ, নাও আই শ্যাল রিড ইট মাই সেলফ। এটা তোমাকে পড়ানো হলো, এবার আমি নিজে আবার পড়বো নিজের জন্য। বেশ কয়েক ঘন্টা নিজে পড়তেন। আমরা এটাও লক্ষ্য করেছিলাম মহারাজের শেষ মুহূর্ত অব্দি, ওনার মহাসমাধি হওয়া অব্দি উনি আইসিইউতেও সেই বই পড়েছেন। কিছু ওনার বই ওনার শরীর যাওয়ার পরে আমাদের ট্রেনিং সেন্টার লাইব্রেরিতে দেওয়া হয়েছিল। তো আমি তখন ট্রেনিং সেন্টার লাইব্রেরি কিছুদিন দেখাশোনা করছিলাম। তো সেই বই দেখলে কয়েকটা জিনিস বেশ শিক্ষণীয় ব্যাপার। একটি হচ্ছে যে, একটি বেশ মোটাসোটা বই, জেন অ্যান্ড দ্য ব্রেইন, নিউরোসায়েন্স আর ধ্যান, মেডিটেশন করলে ব্রেনের উপরে কি এফেক্ট হয়। তো সেই বই বেশ কঠিন বই, জীবনের শেষ মুহূর্ত অব্দি ওটা পড়ে যাচ্ছেন। আর যখন পড়তেন, নিখুঁতভাবে পড়তেন, দেখলেই বোঝা যায়। আন্ডারলাইন করা, এমনি পাতা উল্টাচ্ছে তা নয়, আন্ডারলাইন করা, পাশে পাশে কমেন্ট দেওয়া, ওনার কোনটা, ওনার কিছু বক্তব্য আছে কিনা, প্রশ্ন আছে কিনা, ভালো লেগেছে কিনা, এসব লেখা আছে সাইডে। আর ওই জেন অ্যান্ড দ্য ব্রেথ বইটাতে এটা দেখলে এত ইন্সপায়ার্ড মনে হয় যে, এই যে মহারাজ কয়েকদিন পরে শরীর যাবে, উনি বই পড়ছেন, আন্ডারলাইন করছেন, আন্ডারলাইনটা একদিকে এরকম করে নেমে গেছে, মানে হাতটা আর কন্ট্রোল করতে পারছেন না, হয়তো বইটা খসে পড়ে গেছে হাত থেকে। তো এইরকম ভাবে উনি একনিষ্ঠভাবে পড়াশোনা করেছেন। ওনার প্রত্যেকটা বই দেখলে বোঝা যায় কত মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করেছেন। এটাকে বলা এডুকেশনাল সাইকোলজিতে বলা হয় অ্যাক্টিভ রিডিং। শুধু বই পাতা উল্টাচ্ছি তা নয়, মনোযোগ দিয়ে পড়া, অ্যাজ ইফ ওই বইটার সঙ্গে একটা কনভারসেশন চলছে আমার, এইভাবে পড়তে হয়। ওনার পুরানো খাতা আমরা দেখেছি ট্রেনিং সেন্টারে, সেখানে সেই কলম, কখনো পেন্সিল দিয়ে, হয়তো বই কেনারও ওনার পয়সা ছিল না যখনকার সময়, তখন উনি পেন্সিল দিয়ে কপি করেছেন সে বই, রীতিমতো নোট নিয়ে বই থেকে, এইভাবে পড়াশোনা করেছেন। অধ্যাত্ম জীবনে শাস্ত্রপাঠ একটি প্রধান সাধনা, বিশেষ করে অদ্বৈত বেদান্ত, আমাদের যেটা মূল দার্শনিক ভিত্তি, সেখানে শাস্ত্রপাঠের কি ভূমিকা। অদ্বৈত বেদান্ত বলে, আমরা জানি যে আমাদের স্বরূপই হচ্ছে ব্রহ্ম, আমরা আসলে শরীর নই, মন নই, যে চিদানন্দ রূপ শিবোহম, এটা আমাদের স্বরূপ। অথচ আমরা বুঝতে পারছি না। বুঝতে পারছি না কেন? অজ্ঞানের আবরণে ঢাকা আছে। অজ্ঞান আছে আমাদের নিজের স্বরূপের বিষয়। তো অজ্ঞান কিসে যায়? সব অজ্ঞানই জ্ঞানের দ্বারা কাটে। তো নিজের আত্ম বিষয়ে যে অজ্ঞান আছে, সেটা আত্মার বিষয়ে জ্ঞান চাই। তো সেই আত্ম বিষয় জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান কি করে হবে? বেদান্ত বলছে শ্রবণ, মনন, নিধিধ্যাসন। শ্রবণ মানে শুধু শোনা নয়, এটা একটা নির্দিষ্ট ভাবে, একটা তার ক্রম আছে, একটা পদ্ধতি আছে, সেইভাবে পড়াশোনা করা। কি পড়াশোনা করা? বেদান্ত মানেই হচ্ছে উপনিষদ। বেদান্ত নাম উপনিষদ প্রমাণম। তো বেদান্তের যে মূল গ্রন্থ, আকর গ্রন্থ, সেগুলো উপনিষদ। উপনিষদ শব্দের মানে কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান, কিন্তু গৌণ অর্থে সে উপনিষদ শব্দের মানে বইগুলো, উপনিষদ যে বই,
শুধু উপনিষদ নয়, ভগবদ গীতা, ব্রহ্মসূত্র, তার উপরে শাঙ্কর ভাষ্য এবং অনেক প্রকরণ গ্রন্থ আছে। এইসব বিশাল একটি গ্রন্থের একটি সেট, যেটা আমাদের বেদান্ত সাহিত্য। আমরা দেখেছি প্রবীণ সন্ন্যাসীরা তাদের সারা জীবনের রুটিনের মধ্যে প্রতিদিন শাস্ত্র পাঠ করেন। এরকম অনেক সন্ন্যাসীদের দেখেছি। নিত্য শাস্ত্র পাঠ নিয়মিত করেন। যেমন নিষ্ঠা দিয়ে জপ ধ্যান করেন, তেমন নিষ্ঠা দিয়ে শাস্ত্র পাঠ করেন। তাদের কিছু একটা বেদান্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন চলছে, হয় উপনিষদ না হলে গীতা। তার সঙ্গে নিত্য পাঠের মধ্যে একটি আমাদের রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ধারার বই, এটা কথামৃত হতে পারে, মায়ের কথা হতে পারে, নতুন নতুন যে বই বেরোচ্ছে অনেক রকম, একটার পর একটা বই তারা পড়ে যাচ্ছেন। এই হলো একটি সাধনার ধারা। আমাদের একটি কথায় আছে যে ভগবান লাভের জন্য কৃপা দরকার। ভগবানের কৃপা তো দরকারই, ঈশ্বর কৃপা দরকার, গুরুর কৃপা দরকার, শাস্ত্রের কৃপা দরকার। শাস্ত্র কৃপা, শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে করতে একটি শাস্ত্র যেন প্রস্ফুটিত হয়, আলোকিত হয়ে ওঠে আমাদের কাছে। তার অন্তর্নিহিত যে অর্থটা সেটা প্রকাশ পায়। অবশ্য ঠাকুর যেটা বলছেন যে সব কৃপা হলো কিন্তু একের বিনা, যে মনের যে কৃপা, আত্মকৃপা, নিজের মনের কৃপা চাই, সেখানেও শাস্ত্রপাঠ খুব সাহায্য করে। শাস্ত্রপাঠ, সাধুসঙ্গ, সৎসঙ্গ, এটা শাস্ত্রের কাছ থেকে আসে। যে মহাপুরুষেরা যারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন কিংবা অধ্যাত্ম পথে অনেক এগিয়েছেন, তাদের কথা, তাদের চিন্তাধারা, তাদের জীবনী, এগুলো পড়া, বিশেষ করে মহাপুরুষদের জীবনী পড়া, এটাও খুবই ইন্সপায়ারিং। তো এই আমরা দেখি আমাদের একজন আচার্য মহারাজ বলতেন, তোমরা তো পড়ো না, তোমরা শুধু পাতা উল্টাও। কি করে শাস্ত্রপাঠ করতে হবে গিয়ে দেখো। আরোগ্য ভবনে স্বামী শিক্ষানন্দজি মহারাজ খুব প্রবীণ সন্ন্যাসী ছিলেন, এক সময় ট্রেনিং সেন্টারের আচার্য ছিলেন। আমরা যখন ব্রহ্মচারী তখন অনেক বয়স হয়েছে, একটু অসুস্থ, তাকে আমরা দেখতে যেতাম। তো তাকে যখন প্রণাম করতাম, তিনি সারাক্ষণ, যখনই দেখেছি, বসে আছেন ওই আর্ম চেয়ারে আর শাঙ্কর ভাষ্য খোলা। আমরা যখন প্রণাম করতাম আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নাড়তেন, ভালো আছো তো, আচ্ছা ঠিক আছে, আবার সেই পড়ার দিকে মনোযোগ দিয়ে আবার সেখানে ডুবে যেতেন। মনটাকে সেই উচ্চ স্তরে সারাক্ষণ রাখতেন। আর আমরা শুনেছি যখন ওই মহারাজের শরীর যায়, শিক্ষানন্দজি মহারাজের, যারা দেখতে গেছিলেন সেবা প্রতিষ্ঠানে, বলছেন, উনি পরিষ্কার বলছেন যে আমার পরিষ্কার অনুভূতি হচ্ছে আমি এই শরীর নই, আমি আত্মা। এটা শুধু যে কোনো বই পড়েছেন সেটা আওড়াচ্ছেন তা নয়, কিন্তু যারা দেখেছে বলছেন যে মনে হচ্ছে প্রত্যক্ষ তিনি দেখছেন, প্রত্যক্ষ বুঝতে পারছেন যে আমি শরীর নই, এই শরীরের মৃত্যু হবে, আমার মৃত্যু নেই। এই হচ্ছে শাস্ত্রপাঠের মহিমা। ঠাকুর যেটা বলতেন, নিন্দা করতেন, সেটা হচ্ছে শুধু পাণ্ডিত্যের জন্য। কেউ পরীক্ষা পাশ করার জন্য, কেউ বক্তৃতা দেওয়ার জন্য, কেউ বই পড়ে একটা একটা শাস্ত্র ব্যসন বলে, একটা অ্যাডিকশনের মতন, আরো বই পড়লাম, আরো বই পড়লাম। তো সেটা শাস্ত্রপাঠ, সেটা সাধনা নয়। সাধনা হচ্ছে এই শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করে যাওয়া, সারা জীবন বেদান্ত চর্চা করা, এটা হচ্ছে শাস্ত্রপাঠ। আচ্ছা, আরেকটি প্রশ্ন এখানে উঠতে পারে। পূজ্যপাদ রঙ্গনাথানজি মহারাজ, তিনি তো আর ব্রহ্মজ্ঞান হবে বলে শাস্ত্রপাঠ করছেন না, সেই বয়সে তিনি তখন জ্ঞানী, তিনি জ্ঞানী পুরুষ, তো তিনি কেন করছেন? তো ওনার অবস্থায় যখন শাস্ত্রপাঠ দেখা যায়, উনি যে পড়ছেন, সেটা কিন্তু তাকে বলে ব্রহ্মনিষ্ঠা। যে একবার জ্ঞান হয়ে গেলে, একবার যে আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হলে, তখন মনটাকে সেখানে রাখার জন্য উনি যা পড়ছেন এটা তার কাছে আর নতুন নয়। এটা তার কাছে, তিনি নতুন নতুন জিনিস পড়ার জন্য পড়ছেন না। যে তত্ত্ব তার কাছে সদা প্রকাশিত, সেইখানেই মনটাকে রাখার জন্য অনেক সময় মহাপুরুষেরা পড়ে থাকেন। পূর্ব যেমন অভ্যাস আছে সেটাকেই চালিয়ে যাচ্ছেন। আরেকটিও ব্যাপার এখানে দেখার মতন, যেটা গতানুগতিক বেদান্তি সন্ন্যাসী যদি দেখা যেত, এরকম অনেক আছে যারা নিত্য উপনিষদ, গীতা, ব্রহ্মসূত্র অধ্যয়ন করছেন। কিন্তু রঙ্গনাথানন্দজি মহারাজের জীবনে দেখা যেত আরো কিছু কিছু অভিনব দিক। যেমন উনি সব রকম বিদ্যাতে তার রুচি ছিল। সায়েন্সে, যেমন বললাম জেন অ্যান্ড দ্য ব্রেইন পড়ছেন, সায়েন্সের, দেশের ব্যাপারে, মানুষের মঙ্গল কি করে হয়, অনেক রকমের বই, বিশেষ করে ঠাকুরমা স্বামীজির আমাদের রামকৃষ্ণ ভাবধারার যে বই, সব রকম বইতে তার, এই সব রকম বইতে তার রুচি ছিল। তিনি
এইটা ভাবতেন না যে এই জগৎটা মিথ্যায় উড়িয়ে দেওয়া হবে, এসব পড়ে কি হবে তা নয়। তার কাছে সেটা সায়েন্সই হোক, আর্ট হোক, ধর্মের ধর্ম রাজ্যই হোক, সবটাই সেই এক তত্ত্বের ভগবানের মহিমা। সব জায়গায়, সব বিদ্যাতে তিনি সেই অধ্যাত্ম বিদ্যারই আম মহিমা প্রকাশ দেখতেন তিনি। তো কাজেই তার কাছে যে কোনোটা যে হীন, কোনোটা এটা স্পিরিচুয়াল আর ওটা সেকুলার, ওটা পড়ব না, ওরকম নয়। উনি সব বিদ্যার মধ্যেই সেই ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশই পেতেন তিনি। অতএব তার সবসময় ইন্টারেস্ট ছিল যে স্পিরিচুয়াল বই, ফিলোসফিক্যাল বই ছাড়াও আরো তার সঙ্গে যে আনুষঙ্গিক, উনি সেটাও পড়তেন। শাস্ত্রপাঠ অতএব আমাদের সাধু জীবন, সাধক জীবনের জন্য আ একদম অনিবার্য। এটা একটা বিশাল বড় সাপোর্ট। আমরা দেখি ঠাকুরের মহাসমাধির পর যখন স্বামীজি আর যে গুরু ভাইয়েরা, ঠাকুরের পার্ষদরা, তারা সেই বরাহনগর মঠে, তখন কত বয়স তাদের? এ ১৯, ২০, ২১, ২২ এরকম কম বয়সী সব ছেলেরা। তারা যেমন সাধন ভজন করছেন, কত পড়াশোনা করছেন। হ্যাঁ? বেদান্ত বিচার করছেন, বিভিন্ন ধর্মের বই পড়ছেন, আ এমনকি ইতিহাস, ফিলসফি, ওয়েস্টার্ন ফিলসফি, সায়েন্সের বই এসব পড়ছেন। এখন কেউ বলতে পারে যে তারা তো জগৎগুরু হবেন, জগৎকে শিক্ষা দেবেন, তাই জন্য তারা পড়ছেন। আ আমাদের অত দরকার নেই। কিন্তু এটা বুঝতে হবে যে তখন তারা ওইভাবে কখনো নিজেকে ভাবেননি যে একসময় আমরা জগৎকে শিক্ষা দেব। তখন তো কেউই চেনে না তাদের। তাদের একমাত্র তারা ভগবানকে নিয়ে ডুবে আছেন। তার সঙ্গে এটা কানেক্টেড। এই শাস্ত্র পড়া, বেদান্ত পড়া, এতে যে আমি কি করছি? হ্যাঁ, এই অধ্যাত্ম জীবনের বিষয়ে একটা পরিষ্কার ধারণা। যেটা ওরা ঠাকুরের কাছ থেকে পেয়েছেন, সেটাকেই ওরা আরো এক্সপ্লোর করছেন, নিজের করে নিচ্ছেন। অনেকে জিজ্ঞেস করেছে তাদের যে, "আপনারা এত পড়াশোনা করছেন, এত সাধন ভজন করছেন?" রাজা মহারাজকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, মহাপুরুষ মহারাজকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে। "কি দরকার? ঠাকুর তো সব দিয়েছেন আপনাদের।" তো তখন তারা বলতেন একই স্বরে, সবাই একই কথা বলতেন যে, "তিনি যেটা আমাদের দিয়ে গেছেন সেটাকে আমরা আপন করে নিতে, নিজের করে নিতে চেষ্টা করছি।" তো শাস্ত্র পাঠের এই প্রয়োজনীয়তা, এই ধারা আমাদের সঙ্গে ১ম থেকেই আছে। স্বামীজির বিষয়ে পড়ছি, সিস্টার নিবেদিতা বলছেন, যখন তারা আমেরিকান, ওয়েস্টার্ন, পাশ্চাত্য যারা ভক্তরা স্বামীজির সঙ্গে ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছেন, আ কত রকম কথা হচ্ছে, কত জায়গায় যাচ্ছেন তারা। কিন্তু বলছেন যে একদিনও তিনি ক্লাস মিস হতে দেবেন না। এই বেদান্তের ক্লাস, শাস্ত্রের ক্লাস, স্বামী বিবেকানন্দ, ওরা এটা মাস্ট। প্রতিদিন ১ ঘন্টা ২ ঘন্টা করে পড়াশোনা করা। বেলুড় মঠে দেখা গেছে স্বামীজি যতদিন ছিলেন উনি একটা ধারা করে দিয়ে গেছেন যে ইনটেনসিভলি, সিরিয়াসলি আ বেদান্ত চর্চা করা। প্রত্যেক দিন, এমনকি সেই সংস্কৃত ব্যাকরণ, স্বামীজির শেষ কাজ জীবনে ব্রহ্মচারী সাধুদের উনি আ ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন, সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন। ঘন্টার পর ঘন্টা। সেই গরমের সময় জুলাই মাসের দুপুরে, আ শেষ দিনে, ৪ জুলাই ১৯০২ সালে। তো এই শাস্ত্র পাঠের ধারা আমাদের সঙ্গে আছে। এটা আমাদের একটি মহিমা। এটা আমাদের সাধন ভজনের একটি প্রধান অঙ্গ। আমি ঠাকুরমা স্বামীজির কাছে প্রার্থনা করি যে এরকম জ্বলন্ত আদর্শ যেটা পূজ্যপাদ রঙ্গনাথানজি মহারাজের জীবনে দেখা যায়, এইটার এই আদর্শ, এই আলোকে আমাদের জীবনেও এই একটি প্রধান সাধনার, শাস্ত্রপাঠ, শাস্ত্র চর্চার সাধনা যাতে আমাদের জীবনে আসে, আর সেটাকে আমরা ধরে রাখতে পারি। আর সেই শাস্ত্র কৃপা আমাদের জীবনে যাতে আসে। এই প্রার্থনা। ওম শান্তি, শান্তি, শান্তিঃ। হরিঃ ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণ